ओम शांति 23 फेब्रुआरी 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 17 फेब्रुआरी 2004 मुरलीर सारांश समस्तंकु सहयोग दिय एवं सहयोगी कर सर्वदा अखंड खाद्य भंडार खोला रही थाओ समस्तंकु सहयोग दिय एवं सहयोगी कर सर्वदा अखंड खाद्य भंडार खोला रही थाओ। आजी स्वयं बाप दादा निज सहित पिलामानंकर हीरातुल्य जन्मदिन शिव जयंती पालन करिबा पई आसिछंती। तुमे पिलामाने निजर पारलौकिक अलौकिक पितांकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसिछ एवं बाबा मध्य तुममानंकर जन्मदिन पालन करिबा पई आसिछंती। बाबा पिलामानंकर भाग्य को देखि हर्षित हेउछंती। बाहा मोर श्रेष्ठ भाग्यवान पिलामाने बाहा जेउ माने कि विश्वर अंधकार को दूर करिबा पई बाबांक सहित अवतरित होइछंती। तेणु सारा कल्प भितरे एभली जन्मदिन काहार भी होई परिबो नाही जहा कि तुमे पिलामाने परमात्मा पितांक सहित पालन करुछ। एही अलौकिक अति प्रिय एवं अति नियारा जन्मदिन को भक्त आत्मा माने मध्य पालन करुछंती। किंतु तुमे पिला माने मिलन करुछ एवं भक्त आत्मा माने केवल महिमा गान करुछंती। महिमा मध्य गाउछंती एवं डाकुछंती मध्य। तेणु बाप दादा भक्त मानकर महिमा गान एवं डाकरा को शुणी सेमानकु मध्य कम बेसी भावना अनुसारे फल निश्चित देउछंती। किंतु भक्त एवं पिलामानक भितरे महान अंतर रहिछि। तुममानक पूर्वरु करिथिबा श्रेष्ठ कर्मर एवं श्रेष्ठ भाग्यर स्मारकी सेमाने बहुत भल भावरे पालन करुछंती। सेथिपाई बाप दादा भक्त मानकर भक्तिर लीला को देखि सेमानकु मध्य अभिनंदन देउछंती। काहींकि ना स्मारकी गुडी को मध्य भल भावरे कॉपी करिछंती। सेमाने मध्य एही दिन ही व्रत रखुछंती। किंतु सेमाने व्रत रखुछंती अल्प समय पाई अल्प समयर सात्विक खाद्यपेय एवं शुद्धता पाई। किंतु तुमे माने संपूर्ण पवित्रतार व्रत धारण करुछ जेउथिरे पवित्र आहार व्यवहार वचन कर्म अर्थात पूरा जन्म पाई व्रत धारण करुछ। जेते दिन पर्यंत संगम युगी जीवन रे बंची रहिथिबो सेते दिन पर्यंत मन वचन कर्म रे पवित्र रहिबाकु ही हेबो। ना केवल निजे पवित्र हेबो ता सहित अन्य मानकु पवित्र करिबाकु मध्य हेबो। तेणु देख भक्त मानकर बुद्धि मध्य किछि कम नुही। स्मारकी मध्य भल भावरे कॉपी करुछंती। तुमे समस्ते निजर सबु व्यर्थ गुडी को समर्पण करी समर्थ हेउछ अर्थात निजर अपवित्र जीवन को समर्पण करिछ। तेणु तुम मानकर समर्पणतार स्मारकी रूपरे सेमाने बलि चढ़ाउछंती। देख केते भल भावरे कॉपी करिछंती। तेबे बोदा अर्थात अंडीरा छेली को काहींकी बलि चढ़ाउछंती। एहार कॉपी मध्य बहुत सुंदर करिछंती। बोदा कौन करुछि मे करि थाए ना एवं तुमे माने कौन समर्पण करुछ मे अर्थात मु पणिया को समर्पण करुछ। देह अभिमान युक्त मु पणिया को काहींकी ना एही मु पणिया द्वारा ही देह अभिमान आसी थाए जहाँकि सबु विकारर बीज अटे। बाप दादा तो पूर्वर मध्य शुणाइछंती जे सर्व समर्पित हेबारे एही देह अभिमानर मुपणिया ही बाधा सृष्टि करि थाए। तेबे साधारण मुपणिया जथा मु देह अटे बा देहर संबंधर मुपणियार बा देहर पदार्थ गुड़िकर समर्पण करिबा तो सहज अटे। एगुड़ी को तो करी नेइछ ना नाही कौन एहा मध्य होई नाही। जेते जेते आग को बढ़ी चलीछ
ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସବୁ ମୋଟା ମୋଟା ମୁଁ ପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହେବା ତ ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୁଁ ପଣିଆ ହେଲା ପରମାତ୍ମ ଜନ୍ମ ସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ରୂପରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷତା କୁହ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ କୁହ, ଯଦି ତାର ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିଲା ତେବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମୁଁ ପଣିଆ। ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ହିଁ ଠିକ୍, ତାହା ହିଁ ହେବା ଦରକାର, ଏହିଭଳି ରାଜକୀୟ ମୁଁ ପଣିଆ ଉଡ଼ିବାର କଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ମୁଁ ପଣିଆକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କର, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନରେ ମୁଁ ପଣିଆର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ନା ମୋର। ଏସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରଦାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷତା ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ, କେବେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କରିଛ? ସାଧାରଣ ମୁଁ ପଣିଆକୁ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ରୂପର ମୁଁ ପଣିଆକୁ ସମର୍ପଣ କରିଛ, କରିଦେଇଛ ନା ଏବେ କରୁଛ? ତେବେ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ। ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହସ ମଜାରେ କହୁଛ ନା, ମରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ମରିବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର କୋଳରେ ବଞ୍ଚିବା। ଏହି ମରିବା ନୁହେଁ, 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାତ୍ମାମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛ ନା, ଚିତ୍କାର କରି ଜବରଦସ୍ତି ସମର୍ପିତ ହେଉନାହଁ ତ? ନା, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରିଥିବା ବଳି ସ୍ୱୀକାର ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିନାଶୀ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଠାରୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେକ୍ କର, କୌଣସି ବି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ, ବ୍ୟର୍ଥ ଚାଲିଚଳନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ ନା ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କରିଛ? ମୋହବତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛ ନା ମେହନତ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ପେଶା ଅଟେ ନା? ଯଦି ଏହା ପକ୍କା ଅଟେ ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ପତାକା ହଲାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପତାକା ଧରି ହଲାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପତାକାର ଦିନ ଅଟେ ନା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଶୁଖିଲାରେ ପତାକା ହଲାଅ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ପତାକା ହଲାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ମନକୁ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ସାହସୀ ଅଟ ନା? କ'ଣ ସାହସ ଅଛି ତ? ବହୁତ ସାହସ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାପ୍ ଦାଦା ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ବାଲା କଥା ଦେଖିଲେ, ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବାପ୍ ଦାଦା ଏହି ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଯଦି ଟିକିଏ ସାହସ ରଖିବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଚାହେ ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନରେ, ଚାହେ କର୍ମାତୀତ ସେବାରେ, ଚାହେ ବିଶ୍ୱ ସେବାରେ ଯଦି ସାହସର ସହିତ କରିବ, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷକୁ ଅତିରିକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାର ବରଦାନ ମିଳିଛି। ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ଖୁସି ଖବର ବା ଖୁସିର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଏଥର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ସେବାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ବହୁତ 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 ଭଲ ସାହସ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାଳି ବଜାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତାଳି ବଜାଉଛ ବଜାଅ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏହିଭଳି ତାଳି ବଜାଇବ ନା କେବଳ ଶିବରାତ୍ରିରେ ବଜାଇବ? ସବୁବେଳେ ବଜାଉଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ୁ ତ ମଧୁବନକୁ ସମାଚାର ଲେଖି ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପ୍ ଦାଦା ବତନରୁ ହିଁ ଦେଖି ନେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରଖିବା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା। ଦେଖ, ନିମିତ୍ତ ଦାଦିଙ୍କର କଲମ ତ କମାଲ କରିଛି ନା? ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ଏବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟରର ନାମ ତ ଶୁଣାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ସବୁଆଡ଼ର ସେବାର ଫଳାଫଳ ହିସାବରେ ବାପ୍ ଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନର ବିଶେଷତା ଏବଂ ନାମ ଧରି ପଦମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି।
विदेशरे मध्य खुशी हेउछंती काहेकि ना तुमे माने तो विश्वर आत्मा मानक पाई कल्प पूर्वर सही इष्टदेवी एवं इष्ट देवता अटना। तेणु बाप दादा जेतेबेले पिलामानकर सभा को देखुछंती एका बेले तीनोटी रूपरे देखुछंती। एक रे वर्तमान स्वराज्य अधिकारी अर्थात एबे मध्य राजा अट। लौकिकरे मध्य पिता तार पुत्र को कही थाए तू मोर राजा संतान, चाहे गरीब पछके होई थाउ किंतु कहब राजा संतान। किंतु वर्तमान स्वराज्य अधिकारी अट एवं दुई रे भविष्यतरे हेब विश्व राज्य अधिकारी एवं तीन रे द्वापर ठारू कलिजुग शेष पर्यंत पूज्य अर्थात पूजा पाइबार अधिकारी हेब। तेबे ही तीनोटी जाक रूपरे बाप दादा सब पिलांकु देखुछंती, साधारण रूपरे देखुनाहांती। तुमे जेपरी भी होई थाओ ना काहेकि बाप दादा किंतु प्रत्येक संतान को स्वराज्य अधिकारी राजा संतान रूपरे देखुछंती। राजयोगी अटना तुम भितरे केही प्रजायोगी अछंती कि नुहंती ना? समस्ते राजयोगी अट। तेणु राजयोगी अर्थात राजा एही भली स्वराज्य अधिकारी पिलामानकर जन्मदिन पालन करिबा पाई बाबा निजे आसीछंती। देख तुमे डबल विदेशी पिला माने तो जन्मदिन पालन करिबा पाई विदेश रु आसीछ। डबल विदेशी माने हाथ उठाओ। तेबे अधिकरु अधिक दूर देशटी कौन? अमेरिका ना? ताठारु मध्य दूर केही अछि? किंतु बाप दादा केउठु आसीछंती? बाप दादा तो परम धामरु आसीछंती। तेणु पिलामानक प्रति स्नेह अछि ना? सेथिपाई एही जन्मदिनटी केते श्रेष्ठ अटे, जहाँकि भगवान को मध्य आसीबाकु पड़ुछि। सबु भाषारे लेखा होइथिबा एक जन्मदिनर ब्यानर बाप दादांकु देखाउछंती। हाँ, एहा मध्य भल होइछि, सबु भाषारे लेखिछंती। बाप दादा सबु देशर सबु भाषाभाषी पिलामानकु जन्मदिनर अभिनंदन देउछंती। देख बाबांकर जन्मदिन शिव जयंती तो पालन करुछंती, किंतु बाबा कौन अटंती? बिंदु। बिंदुर जयंती बा अवतरण उत्सव पालन करुछंती। तेबे सबुठारु हीरातुल्य जयंती कहार? बिंदुर एवं बिंदीर। तेबे बिंदी अर्थात शून्यर मध्य केते महिमा अटे। सेथिपाई बाप दादा सबुबेले कहउछंती जे तीनोटी बिंदु को सर्वदा मने रख। 7 बा 8 को लेखिबा बेले पुणी भी किछि गड़बड़ होई पारे, किंतु बिंदु लेखिबा केते सहज। किंतु तीनोटी बिंदु को सर्वदा मने रखिबो। एही तीनोटी जाककु तो भल भाबरे जानिछ ना? तुमे माने मध्य बिंदु, बाबा मध्य बिंदु। बिंदु पितांकर संतान बिंदु अट। एवं कार्य व्यवहार रे जेतेबेले आसुछ तेबे एही मंच सृष्टि मंच उपरे कर्म करिबा पाई तो आसीछ। तेणु एही सृष्टि तो एक ड्रामा अटे। तेणु ड्रामा रे जहाँ भी कर्म करिल समय बीतीगला ताकू फुल स्टॉप लगाओ। तेबे फुल स्टॉप मध्य कौन? बिंदु। सेथिपाई तीनोटी बिंदु सर्वदा मने रख एवं बिंदुर सारा कमाल देख। आजिकालीर दुनिया रे सबुठारु अधिक महत्व कहार? पैसार। पैसा अर्थात धनर महत्व रहिछि ना? माँ बापा मध्य किछि नुहंती, पैसा ही सब किछि अटे। सेथिरे मध्य देख जदि एक संख्या पाखरे गोटिए बिंदी अर्थात शून्य लगाई देब तेबे कौन होइछिबो? 10 होइछिबो ना? आउ गोटिए बिंदी लगाइले 100 होइछिबो। तृतीय बिंदु लगाइले 1000 होइछिबो। तेणु बिंदुर कमाल हेला ना? टंका पैसारे मध्य बिंदुर कमाल रहिछि एवं श्रेष्ठ आत्मा हेबारे मध्य बिंदुर कमाल रहिछि एवं निर्देशकर्ता बाबा मध्य बिंदु अटंती। तेणु सबुठारे काहार महत्व हेला? बिंदुर ना? बास केवल बिंदु को मने रख, अधिक विस्तार को जाओ नाही। बिंदु को तो मने पकाइबाकू पड़िबो। निजे बिंदु हुओ, बिंदु को मने पकाओ एवं बिंदु लगाओ। बास एहा ही हेउछि तुम मानकर पुरुषार्थ। कौन एथिरे किछि मेहनत अछि कि ना? सहज अटे। जो माने भाबुछंती सहज अटे से माने हाथ उठाओ। जदि सहज तेबे बिंदु लगाइबाकू पड़िबो।
ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଉଛ ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲଗାଉଛ? ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଲଗାଅ ନାହିଁ, ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ କେତେ ତେଢ଼ା ମେଢ଼ା ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲେଖି ତାକୁ ଦେଖ ତ କେତେ ତେଢ଼ା ଅଟେ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁ ହେବା ଜଣା ଅଛି ତ, ଜାଣିଛ ତ? ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାପ୍ ଦାଦା ବିଶେଷ କରି ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ ଏବଂ କରିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁଦିନ ନିଜକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ସେବକ ଅଟେ, ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ? ୱାର୍ଲଡ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ଅଟ। କେବଳ ଶିବରାତ୍ରିର ସେବାରେ ବିଶ୍ୱର ସେବା ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ହେବି। ତାହା ହେଲେ ବିଶ୍ୱର ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ବା ଯାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଦାତା ହୋଇ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଖାଲି ହାତରେ କେହି ଯେପରି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଖଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡାର ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ସମୟରେ ଖୋଲା ରହିଥାଉ। ଅତି କମ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା, ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ କରିଦିଅ। ଶୁଭ ଭାବନା ରଖି ଦେଖ, ଶୁଣ, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସ ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦିଅ। ଏବେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମର ସହଯୋଗର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସହଯୋଗ ଦିଅ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କର। ଚାହେ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅ। ତେବେ ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ବିଶେଷ ସ୍ଲୋଗାନ ମନେ ରଖ, ସହଯୋଗ ଦିଅ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କର। ଅତି କମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦିଅ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ କର। କେହି ନା କେହି ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସତ୍କାର ପଛେ ନ କର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲଖୁସ୍ ମିଠେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁଆଅ। ରୋଷେଇ ଘରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ମିଠେଇ ଖୁଆଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଦିଲଖୁସ୍ କରିଦିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦିଅ। ତେବେ ଦିଲଖୁସ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ଦିଲଖୁସ୍ ମିଠେଇ ଖୁଆଇବା। କ'ଣ ଖୁଆଇବ ତ? ଏଥିରେ ତ କୌଣସି ମେହନତ ନାହିଁ। ନା କୌଣସି ମେହନତ ଅଛି, ନା ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାର ଅଛି। କେବଳ ଶୁଭ ଭାବନାର ସହିତ ଦିଲଖୁସ୍ ମିଠେଇ ଖୁଆଅ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅ, ସିଏ ବି ଖୁସି ହେଉ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରହିବ ଏବଂ ଖୁସି ଦେବ। କେବେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗମ୍ଭୀରତା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଚେହେରା ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ବି ଗମ୍ଭୀର ରହିବା ମଧ୍ୟ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗମ୍ଭୀର ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଲାଗନ୍ତି ଯେପରି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନଥିବା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଚେହେରା ଭଲ ନୁହେଁ। ତୁମର ଚେହେରା ସର୍ବଦା ହସ ହସ ରହିବା ଦରକାର। ଚେହେରାକୁ କେବେ ବି ସିରିୟସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ କର ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବି, କେହି ଏହିଭଳି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କାମ ଅଛି, ଏହିଭଳି ଅଧିକ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଅଧିକ କାମ ସେତେ ଅଧିକ ହସ ହସ ଚେହେରା। କ'ଣ ମୁରୁକି ହସିବା ଜଣା ଅଛି ତ? ଜାଣିଛ ତ? ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, କେବେ ବି ସେଭଳି ସିରିୟସ୍ ଚେହେରା ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଟିକିଏ ସିରିୟସ୍ ଦେଖାଯିବ ତେବେ କହିବେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ବି ଯଦି ସିରିୟସ୍ ରହିବ ତେବେ କହିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ଟିଚରମାନେ କ'ଣ କରିବ? ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସେବାର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରିବ? କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଦେବୀ ଦେବତା ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିରେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିବ?
ଯେକୌଣସି ଦେବୀ ବା ଦେବତା ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବ ମୁଁ ପୂର୍ବଜ ଅଟେ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୂର୍ବଜ ଅଟେ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଠାରୁ ପୂଜ୍ୟ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଂକଳ୍ପକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନିଜର ପୂର୍ବଜ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଅଲୌକିକ ଦିବ୍ୟ ଅବତରଣ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତେବେ ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ଦିଲ୍ ଭିତରେ ବିଶେଷ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ମିଶି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବିନ୍ଦୁର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ସୋମାନରେ ସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ସୋମାନଧାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୋଇ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜର ଅଖଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବାପଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ପଦମଗୁଣା କୋହିନୂର ହୀରା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂର ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହୁଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହୁଅ। କୌଣସି ବି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି କର୍ମ ସେହିପରି ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କର। ମାଲିକ ହୋଇ ଆଦେଶ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଏହିସବୁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଭୁଜା ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ଭଳି ବିଶେଷ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ଭୁଜାମାନେ ତୁମର ଆଦେଶ ବିନା କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସହନ ଶକ୍ତିକୁ ଆଦେଶ ଦିଅ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବ ସଫଳତା ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଆଦେଶ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡରି ଯାଉଛ, କରିପାରିବି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଡର ରହିବ ତେବେ ତୁମର ଆଦେଶ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଭୟ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସାହାରା ଦାତା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୂଳରେ ଲଗାଅ। ସାହାରା ଦାତା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୂଳରେ ଲଗାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।